Okay, so let's start. So we are discussing IUCD. So কি হয়েছে? In case of IUCD, if pregnancy happens, that means that IUCD was not effective. So in that case, in these pregnancies, almost 30% of IUCD, you will see in 30% cases, in 30 pregnancy will be definitely ectopic pregnancy. So that's one thing. So now, এবার ধরো কেউ প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, someone is already pregnant. Among these 100 pregnancies or among these pregnancies, what will be your mode of action? How will you follow up with this case? Okay. Now, if the woman has become pregnant, ও তো চাইবে যে বাচ্চাটাকে রেখে দিতে. Okay. Maybe she will tell you ki I want abort, or maybe she will tell you ki yes I want abortion. So if she doesn't want it, if she doesn't want to discard the baby, তাহলে আমরা কি করব? So our monitoring. If what will you do? আমরা একটা অ্যাবর্শন করে দেবো, সেটাকে আমরা কি বলবো? Therapeutic abortion. Why therapeutic? Because it has been done to relieve the patient, nothing else. It's because of therapeutic. এই জন্য এটাকে বলছে therapeutic abortion. Okay, to relieve the patient's life may be in danger. So if any complication, the patient may suffer. তো তখন আমরা যে অ্যাবর্শনটা করব, after complication arises, we were trying to keep the baby, but complication has occurred. So আমরা যেটা যাব সেটার নাম হচ্ছে therapeutic abortion, right? So that is one thing. And secondarily, অ্যাপ্লিকেশন না দেখি তাহলে আমরা কিভাবে ফলো করব? সো case we will be following up in systematic ways. ফার্স্ট আমরা দেখব যে IUCD টা ভিতরে রয়ে গেছে কিনা। ওকে, তার জন্য আমরা কি করব? USG. Yes, the first will be USG. If there is no complication, আমরা জাজ করব যে if the woman's body বলবো না, uterus, it is in correct space or it is in a correct state to carry the baby, কি করব? USG করব। USG তে আমরা দেখতে পাবো, ওকে, USG তে আমরা কি দেখব? ধরো আমরা দেখতে পেলাম thread মানে আগের দিন আমরা ডিসকাস করেছিলাম that thread. So if we see the thread is visible, তাহলে তো হয়ে গেল, খুব ইজি, রিমুভ করে দেবো। সো রিমুভ and continue pregnancy. নেক্সট, যদি আমাদের থ্রেড না ভিজিবল হয়, নো থ্রেড ভিজিবল, ইউএসজি তেও তুমি কিছু পাওনি, থ্রেডও তুমি দেখতে পাওনি, তার মানে কি মোস্ট প্রবাবলি ওটা নেই। ওকে, ওটা বেরিয়ে চলে গেছে, ইট হ্যাজ বিন ডিসকার্ডেড অটোমেটিক্যালি, সেই জন্যই তো প্রেগন্যান্ট হয়েছে। সো থ্রেড নট ভিজিবল, তাহলে কোনো সমস্যাই নেই, কন্টিনিউ দ্য প্রেগন্যান্সি। সো এইভাবে আমরা উইল গো ফর সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ। ওকে, ফার্স্ট উইল বি আস্কিং দ্য মাদার if he wants to continue the pregnancy, fine. If any complication happens, আমরা থেরাপিউটিক অ্যাবর্শন করব। আরেকটা ভালো কথা, যদি না নট কন্টিনিউ, যদি না চাই তখন আমরা সিম্পল অ্যাবর্শন করব। এটাও আমরা থেরাপিউটিক বলবো, বিকজ ইট ইজ অনলি ডান টু রিলিভ দ্য মাদার, রাইট? নেক্সট, if any complication happens when continuing, again we will go for therapeutic abortion. No complication, we will go for USG to check. USG তে আমরা thread যদি দেখতে পাই, thread visible, that means the property was present, আমরা ওটাকে কি করব? রিমুভ করব, then pregnancy continue করব। If we see no thread is visible, then it's very easy, তার মানে ওটা নেই, বেরিয়ে চলে গেছে। So we will be continuing the pregnancy as usual. এভাবে আমরা সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ নেব। Now in these cases 30% আমাদের ectopic দেখা যায়। In ectopic pregnancy তোমাকে অ্যাবর্ট করতেই হবে, রাইট? So that's it. Complications, কি কমপ্লিকেশন? এবার এই যে প্রেগন্যান্সি তো কন্টিনিউ করলো, কমপ্লিকেশন কি হতে পারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।
What are the complications that may occur if you continue this pregnancy? What are the things the gynecologist will have to look for? Will have to, say to the patient, tell the patient to also monitor herself, and gynecologist visit is necessary. তাই না? So কি হতে পারে? Infection. Okay, then preterm labor. There are complications. Okay, preterm labor. আর কি হতে পারে? Infection, preterm labor. Then intrauterine growth retardation. আর হতে পারে premature rupture of membrane. Premature rupture of. So these are the complications that may occur if you continue an IUCD pregnancy. Complication, IUCD pregnancy. So these are the complications. Okay. Now contraindications. Using IUCD. প্রত্যেকটার আমরা contraindication দেখেছি, complication দেখেছি. In every contraceptive procedure like POP, progesterone only pills, তারপরে হচ্ছে estrogen and progesterone combined pills, in all those cases we have seen complication, we have also seen the contraindication. এখানে আমাদের contraindication কি হয়? Indication means in a situation when you have to do it. Contraindication means in a situation you will absolutely avoid it. So pathology and pathology, you will be seeing a lot of it. Contraindication of medication. সব মেডিকেশন সব জায়গায় দেওয়া যায় না, ঠিক আছে? লাইক খুব ইজি এক্সাম্পল, এই যে আমরা ইউজ করি প্যারাসিটামল বা এই টাইপের, প্যারাসিটামল বলবো না, সরি মাই ব্যাড, ডাইক্লোফেনাক হচ্ছে হাইফেনাক, এগুলো যে আমরা দিই, উই উইল নট বি ইউজিং ইন দিস ড্রাগস, ওকে, when the patient has asthma or chronic bronchitis, this type of diseases, ওকে। তো আমরা কিন্তু ডাইক্লোফেনাক অ্যাভয়েড করি, তখন আমরা প্যারাসিটামল বা ওই টাইপের অন্য পেইন কিলার দিই। We will not use the diclofenac or hyphenac, this type of medicines we get. So এরকম it's a contraindication. So in pharmacology this contraindication will be very important for you. প্রত্যেকটা ওষুধ, প্রত্যেকটা গ্রুপের কিছু contraindication থাকবে, তোমাদের সেগুলো পড়তে হবে। For now, contraindication of IUCD. হয়ে গেছে সোসাইটি, we will use third generation. So when you are using a third generation, both copper and hormones, what will the contraindications you will have to face? Kiki. So it's already pregnant, okay, then you will have to discontinue the IUCD, you will have to remove it, or you will have to advise of putting against it. তুমি বলবেন না ইনসার্ট করতে, ওকে? So pregnancy or suspected pregnancy. আর কি? Pelvic infection, any kind of pelvic infection. Vaginal bleeding unexplained. Unexplained vaginal bleeding, will be deciding of inserting against it. Next, লেখো known uterine or cervical malignancy. Uterine or cervical malignancy. And finally, allergy to iodine components. Allergy. কি কেন?
ধরো আমাদের এখানে যে হরমোন ছিল সে হরমোনের কিছু অ্যালার্জি আছে, অর দ্য পেশেন্ট স্পেসিফিক্যালি হ্যাজ এনি মানে hypersensitivity reaction or any kind of reaction towards copper, তখন আমরা অ্যাভয়েড করব, তাহলে পেশেন্টের তো অ্যালার্জি হয়ে যাবে, তাই না? সো অ্যালার্জি ঠিক যেমন আমরা দেখবে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে, তোমরা জানো কিনা জানি না, একটা আগে আমাদের ছোট একটা ধরো আমাদের ওয়ার্ডে কাউকে আমরা ডিসাইড করলাম যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো, কি করা হয়, স্ক্রিন টেস্ট বলে একটা হয়, স্কিন, ওই স্কিনের উপরে এরকম একটা গোল করে ওখানে ওটা আগে দেয়, কি চেক করি কোনো অ্যালার্জিক রিয়াকশন বা কিছু হচ্ছে কিনা, ঠিক আছে, জাস্ট লাইক মান্টু টেস্ট। ওকে, সো আমরা টেস্ট করি, যদি কোনো অ্যালার্জি রিয়াকশন হয় দেন উইল বি অ্যাভয়েডিং দ্যাট স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড উইল বি প্রোভাইডিং এ সাপ্লিমেন্ট অ্যানাদার অ্যান্টিবায়োটিক ফর ইট। ওকে, ঠিক তেমনি এখানেও হচ্ছে সেম, আমাদের অ্যালার্জি নোট করতে হবে। সো অ্যালার্জিক রিয়াকশনস টু IUCD components. So if these things are happening, you will have to avoid putting an IUCD. Pregnancy or suspected pregnancy, any kind of running or current pelvic infection, then unexplained vaginal bleeding, then uterine or cervical malignancy, uterine cavity distortion or change in shape. Okay, and finally allergic reactions to IUCD components. These are the contraindications of both hormones and copper. Now remember the second generation CU380T, in that cases the copper was present, right? So copper এর জন্য স্পেসিফিক্যালি ফর কপার তোমাদেরকে দেখতে হবে দুটো আছে, লেখো, তোমরা সবাই জানো কপারের জন্য কি ডিজিজ হয়, এই বলো, উইলসনস ডিজিজ। So if the patient is suffering from Wilson's disease, definitely আমরা কপারের কোনো জিনিস ওকে দেব না। নেক্সট স্পেসিফিক কপার অ্যালার্জি, so এই দুটো যদি থাকে we will be avoiding it. So these two are also contraindications, but these are for only copper. These reasons will be including both copper and hormonal contraindication, right? এই হচ্ছে আমাদের contraindication. Okay, others আর কি কি? So these contraindications are because of the components. Now the patient may be having some other pathological conditions, other diseases, সেখানেও আমরা অ্যাভয়েড করব, ঠিক আছে? কি কি? Other pathological conditions when these things will be contraindicated. কি কি? লেখো, PID, history of pelvic inflammatory disease, history of PID. Next আর কি? হিস্ট্রি অফ একটোপিক প্রেগন্যান্সি, অফকোর্স আগে অলরেডি একটোপিক হয়ে গেছে, সেখানে তুমি কি আবার একটা আইওসিডি ইনসার্ট করবে না, পেশেন্টকে রিস্কে কেন ফেলবে? বিকজ when you are using the IUCD 30% cases you see, in case of failure you will see the patient is getting pregnant, and in 30% cases you will see there is another ectopic pregnancy. So when the patient is already having a history of ectopic pregnancy, you will be definitely avoiding পুটিং IUCD। তুমি বলবে তুমি অন্য কোনো কন্ট্রাসেপটিভ মেথড ইউজ করো, তুমি ব্যারিয়ার মেথড ইউজ করো, তুমি অন্যান্য হরমোনাল ইউজ করো, বাট IUCD তোমার জন্য নয়, তোমার আগে একটোপিক হয়ে গেছিল, তোমাকে আর দেওয়া হবে না, ঠিক? সো হিস্ট্রি অফ একটোপিক প্রেগন্যান্সি। নেক্সট হিস্ট্রি অফ PID, হিস্ট্রি অফ একটোপিক, আর কি? আর আছে তারপরে ইমিউনোসাপ্রেশন, any kind of immunosuppression. Suppose patient is suffering from some diseases যেখানে আমরা স্টেরয়েড দিচ্ছি কন্টিনিউয়াসলি। এবার in case of now you have to understand the reasons behind it also. প্রত্যেকটা রিজন তোমাকে ভাবতে হবে। ওকে, সো pelvic inflammatory disease, very easy, inflammation already হয়ে আছে, why will you be putting an outside body there? Ectopic pregnancy, history of ectopic pregnancy, why is it a contraindication? Already বললাম। নেক্সট ইমিউনোসাপ্রেশন। নাও এই যে আমি পুট করছি একটা IUCD, it is a foreign body, the patient has very high chance of getting an infection. মনে করো কমপ্লিকেশন ইনফেকশন ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল, তো আমরা যদি অলরেডি দেখি যে পেশেন্টের ইমিউনোসাপ্রেশন হয়ে আছে, অবশ্যই আমরা অ্যাভয়েড করব। তাহলে লেখো ইমিউনোসাপ্রেশন। অলরেডি পেশেন্টস ইমিউনিটি সাপ্রেসড, আমরা তাকে আরো কেন ইনফেকশনের রিস্কে আমরা কেন তাকে পাঠাবো, তাই না? সো ইমিউনোসাপ্রেশন, lot of reasons. First হচ্ছে autoimmune disorders. So these things is not because of any drugs, these things are autoimmune disorders. Automatic তোমার ইমিউনিটি বডিতে autoimmune disorder এর জন্য কমে গেছে। So autoimmune disorders হতে পারে
স্টেরয়েডস, স্টেরয়েডস তুমি ইউজ করছো টু ট্রিট আদার ডিজিজেস, তাই না? তখন আমরা অ্যাভয়েড করব। আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে লেখো লিউকেমিয়া or HIV. There are also some specific diseases যেখানে আমাদের অটোইমিউন ছাড়া আদার ডিজিজেস যেখানে আমাদের মানে টিপিক্যাল ইমিউনোসাপ্রেশন হয়। ভেরি ইজি এক্সাম্পল এইচআইভি। তোমরা জানো এইচআইভিতে যে এত অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন কেন হয়? বিকজ ইমিউনিটি সাপ্রেসড ভেরি মাচ। মনে রাখবে এইচআইভি পেশেন্টস ডাজন্ট দে ডোন্ট ডাই ফ্রম এইচআইভি ইটসেলফ, দে ডাই ফ্রম আদার ইনফেকশনস। সেই জন্য এইচআইভিতে প্রচুর ইমিউনোসাপ্রেশন হয়ে থাকে, তার কারণে এটা হয়। তো আমরা এইচআইভি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইচআইভি যাদের থাকবে তাদের ক্ষেত্রে ওই জন্যই কন্ট্রাসেপশন অফ চয়েস আমরা কি বলেছিলাম? ব্যারিয়ার মেথড, তাই না? ইয়েস, ব্যারিয়ার প্লাস আইইউসিডি। বাট ইফ দ্য ফিমেল হ্যাজ এইচআইভি আমরা আইইউসিডি একদমই দেবো না। ছেলেটার যদি এইচআইভি থাকে তখন আমরা ছেলেটাকে বলবো ইউ ইউজ ব্যারিয়ার, আর ওই মেয়েটাকে বলবো তুমি আইইউসিডি ইউজ করো। মনে করো আইইউসিডি প্লাস ব্যারিয়ার, টোটাল contraception of choice বলেছিলাম in case of HIV positive male and a female. So leukemia, leukemia-তে আমাদের immunosuppression হবে, immunosuppression হবে। এরকম আরো ডিজিজেস কিছু আছে। আর কি ডিজিজ হতে পারে? ড্রাগস, ড্রাগস তো বললাম, ঠিক আছে। ওটা বিভিন্ন ড্রাগস মানে মেডিকেশনস ইউ আর ইউজিং ফর your other disorders. Hypersensitivity reaction অনেক ডিজিজে হয়, so you will have to use steroids, তাই না? In those cases তোমাদের লিউকেমিয়া বা এইচআইভি হতে পারে। নেক্সট, ফাইনালি জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ। দেখো জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ। নাও ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ মানে the trophoblast that was forming, ওকে, সেটাতে কিছু প্রবলেম আছে। সো অলরেডি দেয়ার ইজ ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজ, তুমি ওখানে আরেকটা আইইউসিডি কেন দেবে? হ্যাঁ, so problem হতে পারে। So when the patient is having gestational trophoblastic diseases, he will not use IUCD. তাহলে কি কি দাঁড়ালো? হিস্ট্রি অফ পেলভিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ, হিস্ট্রি অফ এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি, হ্যাঁ, হিস্ট্রি অফ ইমিউনোসাপ্রেশন, ইমিউনোসাপ্রেশন ডিউ টু অটোইমিউন ডিসঅর্ডার হতে পারে, ড্রাগস হতে পারে, মেডিকেশনস, and also some pathological conditions, leukemia, HIV এসব। নেক্সট gestational trophoblastic disease. So this four you should remember. এগুলো হচ্ছে other contraindications when you cannot use. And component related এখানে আমাদের ছিল 5টা, ওখানে ছিল 2টো, উইলসনস ডিজিজ এন্ড কপার অ্যালার্জি। So these are the contraindications, very important, অনেক সময় জিজ্ঞেস করে। নেক্সট, এবার আমরা স্পেসিফিক দুখানা আমরা আইইউসিডির ব্যাপারে ডিসকাস করেছিলাম। কি কি ছিল? সিউ3টি আর মিরেনা। ওগুলোর ব্যাপারে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা একটু দেখে নেব। লেখো এটা ফ্যাথম করা সম্ভব নয়, বাট in our country or in developing country free of cost thing is very important, okay? So this is approved in India. তোমরা যদি ইন্ডিয়াতে ট্রিটমেন্ট করবে তো মার্কেটে না খুঁজেই পাচ্ছে না, কি হবে? সিউ3টি দিতে হবে। নেক্সট, এখন হয়তো চলে এসেছে, বাট খুব একটা অ্যাভেলেবেল নয় আমাদের এখানে মিরেনা। আর অ্যাপ্রুভ এর কোনো ব্যাপার আছে, অনলি সিআইডি অ্যাপ্রুভড ইন ইন্ডিয়া। অ্যাপ্রুভড বাই কারা? আমাদের যে মেডিকেল কাউন্সিল আছে তাদের। নেক্সট, মেডিকেল কাউন্সিল হয়তো এটা দেখে না, যে ড্রাগ রেগুলেশনস এন্ড যে অথরিটি যারা আছে ড্রাগ রেগুলেশন বা রেগুলেশন অথরিটি তাদের দ্বারা। নেক্সট, আগের দিন অলরেডি বলেছিলাম টোটাল আছে 380 mm স্কয়ার, তার মধ্যে টিএম টেমটা আছে, দিস টেম ইজ অ্যাকচুয়ালি 314। সাইডের যে দুটো আছে আর করো কত হয়? হাতে কত হবে? 4 কেন 6, 66, তাহলে পার
ডিটেল আছে, গাইনিতে কিন্তু জিজ্ঞেস করে। তোমাদের তো বুঝতেই পারছো, যত তোমরা বড় হবে আরো ডিটেলে পড়বে। তো এটা ফিজিওলজি ডিপি বা লাইক ওগুলোতে এত ডিটেলে সব জায়গায় দেওয়া নেই, এটা গাইনি থেকে অনেকটা নেওয়া, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। নেক্সট নেক্সট হচ্ছে তোমার আর কি, ইমার্জেন্সি, ক্যান বি ইউজড ইন ইমার্জেন্সি, এটা অলরেডি বলেছিলাম। ক্যান বি ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন। Within 5 days. Okay. Can be used as emergency contraception. And finally, they are contraception of choice. They are contraception of choice in some conditions. Kiki, lekho. Next, diabetes. হিসাবে ইউজ করব। নেক্সট আর কি, এইচআইভি। বাট ইন কেস অফ এইচআইভি আমরা যদি ছেলেটার থাকে, এইচআইভিটা বরং কাটো, তোমরা গুলিয়ে ফেলবে। এই তিনটে লেখো, হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, ভাস্কুলার ডিসঅর্ডার্স। তো দে আর contraception of choice in these matters. If the patient is having these diseases, আমরা প্রেফার করি কপার মানে 380T দিতে। সো দিস, এই হচ্ছে CO380T। নেক্সট হচ্ছে মিরেনা। দেখো মিরেনা অলরেডি বলে দিয়েছিলাম যে 52 mg লিভোনলজেস্ট্রল থাকে, রাইট, 52 mg এলএনজি। এটা হচ্ছে বাইরের দেশে পাওয়া যায়, ডেভেলপড কান্ট্রিতে পাওয়া যায়। এখানে থাকে লিভোনলজেস্ট্রল কত, 52 mg। নাও তো যখনই এরকম দেওয়া আছে দিস মিরেনা, ইট ইজ সাস্টেন রিলিজ। সাস্টেন রিলিজ মানে প্রত্যেক দিনে ওরা কিছু রিলিজ করবে, কি 20 mcg পার ডে রিলিজ। তার মানে যখনই এরকম বলছে তখনই তার মানে তোমাকে কিছু বছর পরে বা কিছু দিন পরে চেঞ্জ করতে হবে। প্রত্যেকদিন 20 ছাড়তে ছাড়তে তো শেষ হয়ে যাবে। কতদিন? 5 ইয়ার্স। এগুলো আগের দিন অলরেডি ছোট করে বলেছিলাম ইন্ট্রোডাকশনের সময়। তো 5 ইয়ার্স, 5 years time span or lifespan of a single Mirena unit তোমাকে 5 বছরের পরে চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, সো 52, এখানে তিনটে শূন্য দাও, 20 করো, কত হলো 26, 2600, 2600 দিন। 2600 দিন মানে 365 into 5 কত হয়? হাতে 2, কত 32, দেখো মোরলেস 5 বছর, মোরলেস 5 বছর, ঠিক আছে। সো আমরা 6 বছরে চলে গেলে কিন্তু বেশি হয়ে যেতে পারে। তোমাদের রিস্ক অ্যাভয়েড করার জন্য তোমাদেরকে 5 বছর একটা টাইম স্প্যান দেওয়া হয়, ঠিক আছে। উই ক্যানট ওয়েট ফর অল দ্য এলএনজি টু বি ফিনিশড, রাইট, তাহলে তো প্রেগনেন্ট হয়ে যেতে পারে। সো আমাদের শেষ হওয়ার কিছু আগে ইন্টারভেন করতে হবে। সো মোটামুটি 5 বছর, ওকে, 5 বছর ইজ দ্য টাইম স্প্যান, যেখানে 5 বছর পরে তোমাকে চেক করাতে আসতে হবে যে এখন আমাদের চেঞ্জ করার দরকার আছে কিনা। এন্ড অফকোর্স কন্টিনিউয়াস মনিটরিং তো থাকতেই হবে, বিকজ ইনফেকশনের ভয় থাকতে পারে, আরো অনেক কিছু থাকতে পারে। তো 4 মাস 5 মাস অন্তর অন্তর, স্পেসিফিক্যালি বছরে 2 বার তো অ্যাটলিস্ট ডক্টর ভিজিট করাই উচিত, তাই না। গাইনোকোলজিস্ট একটু অ্যাসেস করে দেবে, কিছু টেস্ট ফেস্ট দেবে, চেক করবে ইফ দেয়ার ইজ এনি ইন্ডিকেশন অফ ইনফেকশন অর নট। তো এরকম, এই হচ্ছে ব্যাপার। নেক্সট হচ্ছে মোড অফ অ্যাকশন, কিভাবে কাজ করে। প্রিভেন্টস ইমপ্লান্টেশন, ডিক্রিজ রিস্ক অফ এসটিডিজ। আর কি মোড অফ অ্যাকশন আছে? আর মোড অফ অ্যাকশন হচ্ছে ফেলিওর। মোড অফ অ্যাকশন এই দুটো, প্রিভেন্টস ইমপ্লান্টেশন এন্ড এটাই হচ্ছে মেন মোড অফ অ্যাকশন। And all the other effects are they will be decreasing the STDs, right? Then failure of Mirena will cause complications, কি বলেছিলাম, ectopic pregnancy,
30% কেসে হতে পারে। And finally, this is not an emergency contraception. CU380T, you can use an emergency contraception within 5 days. If you put it within 5 days. But immediate now, it cannot be used as emergency. Cannot be used as emergency contraception. Emergency contraception হিসাবে তুমি ইউজ করতে পারো না। So mode of action is prevent implantation. Other factors you have to know: they decrease STDs. Failure of this Mirena will definitely cause ectopic pregnancy in 30% cases, and they cannot be used as emergency contraception in case just like CU380T. CU380T যেমন বা unlike CU380T, CU380T আমরা ইউজ করতে পারছি না, আমরা ওটাকে ইউজ করতে পারবো না। তো এই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস টু ডিফারেন্ট আইইউসিডিস। এইবারে কমপ্লিকেশন অলরেডি আমরা দেখো ইনফেকশনের সাথে সাথে আর কি কমন কমপ্লিকেশন, মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন আমরা কি দেখতে পাই? ব্লিডিং, লোকাল ইনজুরি হতে পারে, ইমপ্লান্টেশন, ইউটেরাইন, তার মানে কি এটার জন্য আমার ইউটেরাইন যে ক্যাভিটি বলবো না, ইউটেরাইন ওয়াল আর ইউটেরাইন এন্ডোমেট্রিয়াম, তার কিছু ডিজেনারেশন হয়, সেই ডিজেনারেশনের জন্য ব্লিডিং হতে পারে। এন্ড লোকাল ইনজুরি, ফর দ্যাট কেস অলসো ইউ ক্যান ফোরসি সাম ব্লিডিং। এইবারে এটা হয়ে গেল। এবার কোর্স অফ রিমুভাল, ধরো তোমাকে ডক্টরের কাছে যে বললাম লাইক টুয়াইস ইয়ারলি অর আফটার 4 months 5 months তুমি গেছো গাইনোকোলজিস্টের কাছে চেকআপে, এন্ড হি অর শি দে আর টেলিং ইউ কে নো ইউ হ্যাভ টু রিমুভ ইট। কেন? সো মোস্ট কমন এই ধরো 1.5 বছরের মাথায় ডাক্তার তোমাকে বললো যে না এটা রিমুভ করতে হবে। কেন উনি হঠাৎ করে কেন ডিসাইড করবে এরকম? হচ্ছে গিয়ে পেইন অর ইনফেকশন। মোস্ট কমন ডাক্তার যদি সাসপেক্ট করে কোনো ইনফেকশন হচ্ছে রিমুভ করবে। যদি পেইন হয়, ধরো যাই জিনিসটা এমন ভাবে সেট হয়ে আছে যে কিছু ভাবে তোমার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, কোনো কষ্ট হচ্ছে, পেইন অবভিয়াসলি তোমাকে রিলিফ করার জন্য ঢেলে দিতে হবে পেইন, ওকে, অর ইনফেকশন। এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবারে তার সাথে হচ্ছে এবার এই যে হচ্ছে কি ইনক্রিজ রিস্ক অফ পিআইডি, সবচেয়ে কমন হচ্ছে পিআইডি। এই জন্যই অলরেডি যখন আমাদের পিআইডি থাকে, হিস্ট্রি অফ পিআইডি, ওটা হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেশন, আমরা অ্যাভয়েড করি। increases a lot, also PID increases a lot when you are using this IUCDs. Pelvic inflammatory disease, তো ইনফ্লামেশন হবে। এন্ড ফাইনালি এর সিকুয়েলি কি হবে? সিকুয়েলি অফ ক্ল্যামাইডিয়া, ফাইটিস ডিসচার্জ হবে দেখবে, আর হয় অ্যাক্টিনোমাইসিস। So if they are having increased use of PID, if any chance, by any chance the inflammation happens, কি হবে? Chlamydia, chlamydial discharge হতে পারে, chlamydial infection হতে পারে, or actinomyces infection you can see. Okay, so followed by inflammation, these infections can also occur. সেই জন্য এটাকে আমরা ইনফেকশনের পয়েন্টের মধ্যে রেখেছি, ঠিক আছে? So general infection, increased use of PID also, that will be also projecting some infections later on. কি সেটা? Chlamydia, actinomyces, তো আমরা অ্যাভয়েড করব, আমরা রিমুভ করে দেবো। বা পেশেন্ট অ্যাক্টিভলি ডক্টর দেখলো যে হোয়াইট ইজ ডিসচার্জ হচ্ছে, ডক্টর দ্য গাইনোকোলজিস্ট হ্যাজ গট অ্যাক্টিভ প্রুফ অফ দ্য পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম দিস ক্ল্যামাইডিয়া অর অ্যাক্টিনোমাইসিস, তো বুঝতেই পারবে যে ইট ইজ এ সিকুয়েলি অফ দ্য পিআইডি, দ্যাট ইজ ইনক্রিজড রিস্ক, সো আমাকে রিমুভ করতে হবে, সো রিমুভ করে দেবে, ঠিক আছে? দ্যাটস ইট। সো দিস আর দ্য most common causes, the causes of removal. Most common cause infection, এছাড়া পেন, local discomfort, yes, bleeding, ক্যাটাগরিতে রাখতে পারো। নেক্সট হচ্ছে আর কি
এবারে খুব ইম্পর্টেন্ট, এলএনজি আইইউসিডি। এলএনজি আইইউসিডি মানে মিরেনা, it doesn't cause PID, মিরেনা। So these I am only talking about CU380T, PID risk হচ্ছে only CU380T। চেক গিয়ে প্রজেস্টেরন, এই যে লিভার মধ্যে প্রজেস্টেরন, so this progesterone will be decreasing the risk of PID. So when you are using Mirena, বুঝতে পারছো ইন্ডিয়াতে কেন ইনফেকশনটা রিস্ক, কারণ ইন্ডিয়াতে তো আমাদের একমাত্র অ্যাপ্রুভডই এইটা, তাই না? সো ইন্ডিয়াতে আমার ভয় থাকে ইনফেকশনের, প্রচন্ড ভয় থাকে, বাট when you are using Mirena there is decreases of PID, ঠিক আছে? সো আমাদের দেশে since only CU380T is approved, আমাদেরকে ইনফেকশন PID এর ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। ওকে, নেক্সট। আর ওকে, সো আদার কমপ্লিকেশন আর কি, আর বাকি কমপ্লিকেশন তো অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি ওই পারফোরেশন। আদার কমপ্লিকেশনস, যদি আগের গুলোর কমপ্লিকেশনের মধ্যে কিছু বাদ চলে যায় গ্যাপটা লেখো। সো মেন কমপ্লিকেশন, আর কি টপিক অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিল, গাইনি বই বুঝতেই পারছো বড় বড় করেই আছে, সো ওই জন্য একটু এক্সট্রা হয়ে গেছে। পারফোরেশন, একটোপিক, প্রিভিয়াস একটোপিক, আর হচ্ছে গিয়ে একটোপিক or history of ectopic. So these are the complications of Mirena. Not only complications of Mirena, the considerations you will have to take also in case of CU380T also একই ব্যাপার, আমি যে জেনারেল কমপ্লিকেশনটা বলেছিলাম তার মধ্যে এগুলো সব আছে, তোমরা অলরেডি বুঝতেই পারছো। নেক্সট দুটো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, only pills or progesterone injection or implants, ওইখানে আমাদের ইমিডিয়েট রিমুভাল কিন্তু হচ্ছিল না, there was a certain time period, after that the progesterone level was decreased and the fertility will be resurfacing, the ability to fertilize or the ability to get pregnant will be resurfacing after some days or some months maybe, but এখানে immediate করে দাও, সঙ্গে সঙ্গে পার্সন প্রেগনেন্ট হতে পারবে, নো টাইম গ্যাপস ইন বিটুইন, রাইট? তো খুব ইম্পর্টেন্ট, ওই জন্য আইওসিডি থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ইমিডিয়েট রিমুভাল উইল কজ, আর সেই জন্যই হচ্ছে কি ওটা রেখে দিতে হয়, ইউ ক্যান নট টেক ব্রেকস, যে কিছুদিন আমি অসুবিধা হচ্ছে খুলে রাখলাম আবার আমি পরে পড়লাম, হবে না। ওকে, তুমি তার মধ্যখানে ইফ ইউ ইন্ডালজ ইন সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিস ইউ ক্যান গেট প্রেগনেন্ট বিকজ ইট উইল কজ ইমিডিয়েট রিটার্ন অফ ফার্টিলিটি। নেক্সট ফাইনালি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এতগুলো কমপ্লিকেশন এত কিছুর মধ্যে কোথাও দেখলে যে কোনো কার্সিনোজেন বা ম্যালিগন্যান্সি বলেছি না, সো দিস ইজ নন টেরাটোজেনিক। ঠিক আছে, এবারে আমরা মুভ করে যাব নেক্সট, এটা হচ্ছে তোমাদের সিএনএস। সিএনএস এ তোমাদের অলরেডি পড়াচ্ছে তরুণ স্যার মেবি, তো আমরা ওখানে আমি এখানে কিছু কিছু জিনিস পড়াবো। তো আজকে হবে স্লিপ অ্যান্ড ইইজি, আমরা ঘুমাই তখন আমাদের সাথে কি হয়, আর ইইজি বলে একটা হয়, সেটা কি? Very interesting and it's fun. Okay, it's not boring like these things, কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোন ওষুধ কি কমপ্লিকেশন, it's not like that, very interesting, you will also relate with yourself, that's the most important thing। মজার আছে, দেখো তাড়াতাড়ি। EEG and sleep, first we will be learning about EEG, then we will be moving into sleep। EEG ফার্স্ট, EEG মানে কি? ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাফি।
মিনিং হচ্ছে এনকেফেলো মানে ব্রেন, ইলেকট্রো মানে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, গ্রাফি মানে when you are putting it on a chart. So when you are preparing a chart or graph to note the electrical activity in your brain, এটাকে আমরা কি বলছি, ইলেকট্রো এনকেফালোগ্রাফি। আরো কিছু টার্ম আছে, এভাবে ভেঙে ভেঙে মানেগুলো বুঝবে, না হলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। ইএমজি যদি এভাবে ভেঙে না ভাবে, ইএমজি, ইএমজি হচ্ছে ইলেকট্রো মায়োগ্রাফি। মায়োগ্রাফি মানে মাসেল, মায়ো মাসেল, তো মাসেলের টুইচ, মাসেল কন্ট্রাকশন, মাসেলের মুভমেন্ট, সেটা যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস আমরা নোট করি সেটা হচ্ছে ইএমজি। দেখবে ইএমজি আর একটা টেস্ট হয়, ইজি, ইএমজি, এগুলো সব হয়। স্পেসিফিক্যালি ইউ উইল সি ইন নিউরোমেডিসিন কেসেস এগুলো করতে দেয়, ঠিক আছে? নিউরোমেডিসিন কেসে কেন করতে দেবে? বিকজ উই আর অ্যাসেসিং দেয়ার কর্টিক্যাল ফাংশনস। সো ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাফি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন নিউরোলজিক্যাল কেসেস। সো আমরা নিউরোলজিক্যাল কেসে মোস্টলি করি, বাকি আমরা স্লিপ ডিসঅর্ডার্স এসব ক্ষেত্রেও কিন্তু করব, বিকজ দিস ইজ অলসো responsible, the cortical actions are responsible for your sleep. So electroencephalography আমরা একটু ডিটেইলে তাহলে ডিসকাস করব কি কি ইজ। এবার this is not action local potential। তোমাদের পড়েছিলাম আমি নিউরোমাসকুলার, আমার মনেও থাকে না, ওই যে সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, সামেশন অফ লোকাল পোটেনশিয়াল, তো সামেশন অফ, এখানে যদি না পড়ে থাকি প্র্যাকটিক্যালে তো ডেফিনেটলি পড়েছি। সেই ফ্রগ হার্টের সময় মনে করো, ফ্রগ হার্ট আর ফ্রগ মাসেলে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হচ্ছিল স্টিমুলেশন, লোকাল পোটেনশিয়াল, যদি কারোর মনে থাকে তাহলে থাকবে। সামেশন অফ লোকাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, বাট দিস ইলেকট্রিক ইম্পালসেস আর সামেশন অফ লোকাল পোটেনশিয়াল, এই হচ্ছে ব্যাপার। নেক্সট, অলরেডি আমি এক্সপ্লেন করে দিয়েছি, দিস ইজ ওভারঅল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। ব্রেন, সো এবার আমরা দেখবো এখানে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স? ইজি, whenever you are studying any kind of impulses, any kind of electrical activity, it will have frequency, frequency থাকবে, will have amplitude, গ্রাফে frequency থাকবে, amplitude থাকবে। Amplitude means the intensity or height of the wave, if you are thinking about your graph, and frequency মানে frequency and amplitude এর ডিফারেন্স একটা সিম্পল বুঝতে পারবে। এই ধরো একটা গ্রাফ, সো ফ্রিকোয়েন্সি মানে ফ্রিকোয়েন্সি দেখো, দিস ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, এখানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি, বুঝতেই পারছো, দিস ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লো বিকজ repetition of these waves are very less, কিছু বোঝার অসুবিধা নেই। সো ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ভেরি হাই হিয়ার, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ লো হিয়ার। আর দেখো এখানে দেখো গ্রাফগুলোর মধ্যে গ্যাপ আছে, তার মানে এখানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সিটা লো। ডিফারেন্স অফ ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি বুঝতে পারলে অ্যামপ্লিটিউড কি হবে? দিস ইজ দ্য অ্যামপ্লিটিউড। সো অ্যামপ্লিটিউড ইজ লো হিয়ার, অ্যামপ্লিটিউড ইজ হাই হিয়ার। জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য বললাম, এটা কোনো স্পেসিফিক গ্রাফ নয়, ফ্রিকোয়েন্সি আর অ্যামপ্লিটিউডের ডিফারেন্সটা বোঝানোর জন্য বললাম, ওকে? So whenever in any graph they are calling about the frequency and amplitude, you must understand that this is this. Frequency মানে repetition of the graphs, যত বেশি তাড়াতাড়ি রিপিট হবে তার মানে তত হাই ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে। Amplitude is the elevation of the highest point. Okay, high frequency and are এইটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে, বিকজ ইন ইউর এমবিবিএস ইউ হ্যাভ এ লট অফ গ্রাফস, ওকে? হট করে বলে দেবে ফ্রিকোয়েন্সি, হট করে বলে দেবে অ্যামপ্লিটিউড, তখন বুঝতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য ফান্ডা অফ ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড অ্যামপ্লিটিউড। লেখো frequency. So frequency is actually waves per second, যেটা next, it is actually directly proportional to activity. Of course, তত আমার বেশি ফ্রিকোয়েন্সি হবে, ওয়েভস গুলো তত তাড়াতাড়ি রিপিট হবে, তাই না? নেক্সট হচ্ছে
হচ্ছে কি অ্যাক্টিভিটি। দুবার দুবার করে কেন বলেছে, ইফ ইটস ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু অ্যাক্টিভিটি দেন লাস্টের পয়েন্টটা বলার কোনো মানে নেই, বাট মেবি ফার্স্ট ইয়ারদের জন্য ওরা জানে তাই এতবার করে বলছে। সো অ্যাক্টিভিটি উইল ইনক্রিজ, ওকে, রেজাল্টিং ইন ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি ইন এনি গ্রাফ। এবারে একটা কি বললাম, amplitude. So amplitude is height of, it's nothing but the height of wave. বোঝা গেল? এই হচ্ছে ব্যাপার। এবারে আমরা এই যে ওয়েভস, এবারে আমরা ডিফারেন্ট ওয়েভস আমরা জি গ্রাফে, ইএজি মানে ইলেকট্রো এনকেফালোগ্রাফ, এখানে আমরা কি কি ধরনের ওয়েভস দেখতে পাই, ওকে। ওয়েভস গুলোকে স্টাডি করে we can understand how a person's brain is working, if it's normal, if it's abnormal, if he is having any problem or not. So waves theta, delta, gamma. Unit hertz. Now beta, in case of beta waves the frequency is 30 into 30, 4 to 7. These are the waves, these are the frequencies you will notice in those waves. Alpha 8 to 12, beta 13 to 30, theta 4 to 7, delta is the lowest 1 to 3, and gamma is more than 60 hertz. So what is the indication? What is the indication of this? What is the indication? কি বুঝবো এগুলো দেখে? এগুলো দেখে আমরা কি অ্যাসেস করব? What are the waves in our different condition? এই যে আমি এখন পড়াচ্ছি, সকালবেলা অবধি ঘুমাচ্ছিলাম, সো ইন ডিফারেন্ট ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, ওকে, এখন একজন বসে বসে বাইরে তাকিয়ে আছে, সো ইন এভরি কন্ডিশনস, ওকে, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়েভস উইল ওয়ার্ক ইন আওয়ার ব্রেন when you are concentrated। ওই যে ও যেমন শুনছে, ওর একটা অন্যরকম ওয়েভ কাজ করছে, ওইদিকে একজন মোবাইল দেখছে, ওর অন্যরকম ওয়েভস কাজ করছে, কেউ বাইরে তাকিয়ে নতুন কিছু ভাবছে, তার অন্য ওয়েভস কাজ করছে। সো ডিফারেন্ট কন্ডিশন, ডিফারেন্ট ওয়ার্কিং ফাংশন, ওকে। কেউ টেনশন করছে আমার অ্যাটেন্ডেন্স কমে গেল, তার একটু অন্যরকম ওয়েভ কাজ করছে। So different condition, different functions of our brain will be, showing different waves, okay, and different frequencies in each. এইবারে আমরা এটা অ্যাসেস করব যে কোন ওয়েভ কি মানে। ফার্স্ট লেখো আলফা ওয়েভস। আলফা ওয়েভস 8 থেকে 12, 8 to 12 হার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি, মানে আর কিছুই নয়। তুমি যদি দেখো আলফা মানে, এটা যদি আমরা এক সেকেন্ড ওয়েভ দেখো, 1 2 3 4 5 6 7